जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 17 मई 2024 शुक्रवार। आज दिन में 20टी बड़ खबर रही है। जदि चैनल प्रथम कर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। आज खबर नंबर 1, रत्न भंडार चाबी मिलबार अच्छी तो भाजपा को भोट दिंतु कहले नड्डा। पद्मपुर में भाजपा सभापति जेपी नड्डा बीजेडी उपर बसिଛନ୍ତି। नड्डा कहते रत्न भंडार चाबी हजिछि, चाबी कुआड़े गला। रत्न भंडार चाबी मिलबार अच्छी तो भाजपा को भोट दिंतु। ओडिशा उपर बहुत अत्याचार हेलानी, आउ अत्याचार सहिबनी, भाजपा को शासन को आनिबा। नड्डा आउरी कहते 2014 पूर्व धारणा थिला भारतर किछि बदलिबनी। 2014 पर मोदी परिवर्तन नुआ धारा आनिछंती। आज 2024 रे लोके विकसित भाव में स्वप्न देखुछंती। राजनीति रे काम करिवार तरीका मोदी बदलाई दैछंती। खबर नंबर 2, एथर बीजेडी जितिले नवीन नुहंती, पांडुजी हेबे मुख्यमंत्री। बीजेडी उपरे भाजपा प्रार्थी तथा भुवनेश्वर एमपी अपराजिता षडंगी कहते बीजेडी आउ विजु जनता दल होई रही नाही, ताहा एबे पांडु जनता दल। आपण जदि बीजेडी को भोट देउछंती जानंतु नवीन मुख्यमंत्री हेबेनी, पांडुजी हेबे मुख्यमंत्री। गतकाली प्रभु लिंगराज दर्शन पर एभली किछि कहते अपराजिता षडंगी। अपराजिता कहते पांडुजी मु कहूनी, लोके माने कहउछंती। ओडिशावासी एबे सुस्थ युव अस्मिता मुख्यमंत्री चाहूँगी। एथर सक्रिय शासन व्यवस्था, गरीब और युव विकास मुख्यमंत्री सरकार। खबर नंबर 3, नुआ रेकर्ड सृष्टि कला रूपा दर। भारत में सुना और रूपा दर प्रत्येक दिन परिवर्तन होउछि। मे 16 तारिख 2024 गुरुवार दिन रूपा दर नुआ रेकर्ड सृष्टि करिछि। गतकाली सकाळे रूपा किलोग्राम 87,217 टंका पहुंची, जहाँ एक नुआ रेकर्ड सृष्टि करिछि। सुना मूल्यर मध्य परिवर्तन होइछि, जहाँ वृद्धि होई 10 ग्राम पिछा 73,200 टंका ऊपर रही। खबर नंबर 4, युक्त 92 नंबर रु कॉल आसिले हो जांतु सावधान, नचेत बड़ ठकेई शिकार होई पारंती। एने कमिशनर पुलिस पक्षर एक सतर्क सूचना जारी कराई। पाकिस्तान नंबर व्हाट्सएप कॉल आसिले सावधान रहिबाकू परामर्श दैछंती पुलिस। युक्त 92 नंबर रु कॉल आसिले न उठाइबाकू लोकंकू अपील कराई। साइबर अपराधी माने विभिन्न मिथ्या अभियोग करी टंका लुटुछंती। खबर नंबर 5, रोड शो करिले नवीन, नवरंगपुर आरंभ करथिले यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राजधानी भुवनेश्वर रोड शो करिसेंती। मुख्यमंत्री रोड शो स्थानीय यूनिट 6 स्थित गंगानगर छक ठारू बाहरी। एही शो एलआईसी ऑफिस छक ठारू बाम पार्श्व रास्ता देई गोपबंधु छक और यूटीए गेस्ट हाउस छकरू डाहाण पार्श्व रास्ता देइछि। यूनिट 8 डीएवी स्कूल छक, एचडीएफसी बैंक छक ठारू बाम पार्श्व रास्ता देई बालेश्वर मंदिर छक, ममताज अली स्कूल श्रीकृष्ण ब्लॉक ठारू डाहाण पार्श्व रास्ता देई बेहेरा साई छक देई निक्लो पार्क छकरे पहुंची। खबर नंबर 6, आगामी 3 दिन घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा, अलर्ट जारी कला आईएमडी। देश में पाणीपाग पूर्वानुमान बहुत द्रुत गति में बदलुवा जनापड़ी। बदलुवा पाणीपाग लोकंकु अनेक असुविधा पकाई। परिवर्तित पाणीपाग जो लोकंक स्वास्थ्य मध्य बहुत प्रभावित होउथिबा जनापड़ी। गोटे पटे देशर केतेक राज्य में प्रबल उत्ताप देखाइथिबा बेले अन्य पटे केतेक राज्य में वर्षा और झड़झड़ी विषय रे पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। आईएमडी अनुसार चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी मे 31 सुधा केरल छुई पारे। गोटे पटे देशर केतेक राज्य में प्रबल उत्ताप देखाइथिबा बेले अन्यपटे केतेक राज्य में वर्षा और झड़ विषय रे पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। खबर नंबर 7, रेल यात्रियों पर खुशी खबर, एणिकी घरे बसी बुक करि पारिबे जनरल टिकेट। रेलवे साधारण कोच रे प्रतिदिन लक्ष लक्ष यात्रा करती। जनरल यात्रा करुथिबा यात्री मानक पई आसीछि खुशी खबर। वर्तमान साधारण टिकेट किनिया पई आपनकु स्टेशन लाइन रे छिड़ा हेबाकू पड़िबो नाही। ऑनलाइन रे साधारण टिकेट बुक करिया पई यूटीएस आप रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन कराइछि। वर्तमान आपण जे कोनोसी स्थान रु साधारण टिकेट बुक करि परिबे। एहा पूर्वरु यूटीएस आप मध्य रे साधारण टिकेट बुकिंग पई सर्वाधिक दूरता सीमा 20 किलोमीटर थिला। खबर नंबर 8, रत्न भंडार चाबी लुचाछंती पांडियान, 10 जून पूर्व चाबी फेरांतु। पांडियान को नाँ रे गुरुत्वपूर्ण अभियोग आनिले आसामी मुख्यमंत्री हिमंत विश्वकर्मा। जटणी छताबार रे भाजपा परिवर्तन सभा हिमंत विश्वकर्मा एभली मंतव्य को चर्चा जोर धरिछि। हिमंत कहते रत्न भंडार चाबी पांडियान लुचाई रखिछंती। कमिशन तदंत कले विधानसभा रिपोर्ट सर्वजनीन हेलानी। खबर नंबर 9, कोविशील्ड टीकार मारात्मक रक्त जमाट प्रतिक्रिया वीआईटीटी। आस्ट्रोजेनिका कंपनी एहार कोविशील्ड टीका को सारा विश्व में प्रत्याहार सप्ताह पर एहार अन्य एक मारात्मक पार्श्व प्रतिक्रिया सामना को आसी। टीका नैथिबा लोकमानंक ठारे विरल तथा
ମାରାତ୍ମକ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରକ୍ତ ଅସଙ୍ଗିତକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସିଡ୍ କମ୍ୟୁନ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟୋପେନିଆ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 କାଳବୈଶାଖୀ ନେଲା 11 ଜୀବନ। ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାଠାରେ ପ୍ରକୃତ ତାଣ୍ଡବ ଘଟିଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାର ପ୍ରକୃତ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି। ଜବାବ ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 400ଟି ଆସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଦେଶରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଡି ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏନ୍ଡିଏରେ ଯୋଗଦେବା ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ପ୍ରତିଶୋଧ। କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କହିଲେ ମମତା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁରର ତାମୁଲକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 2021ର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘଟଣାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନେକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଏମ୍ରୁ ଏସ୍ପି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଭାଜପା ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଅନୁଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମ୍ପି ତଥା ଭାଜପା ନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଅନୁଭବଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। କଟକ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 14 ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ବର୍ଷା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ। IPL 2024ର 66ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଟସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇନଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ସିଧା ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୃତୀୟ ଟିମ୍ ଭାବେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ କାମ କରିବେ ଅମୀରଙ୍କ ପୁଅ। ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଜ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସହିତ ଅନଟାଇଟଲ ଫିଲ୍ମ ସମେତ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଅମୀର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାବନା ପୁଅ ଜୁନୋଦ ଖାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନୋଦ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଖୀ କପୁରଙ୍କ ସହ ନଜରରେ ଆସିବେ। 2 ଷ୍ଟାର କିଡ୍ଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବୋଲି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ବୋମା ଧମକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୋମା ବିପଦ ଥିବା ଏକ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ IG ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 17 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ କରୁ କରୁ ଚାଲିଗଲା 2 ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କ୍ରେଜ୍। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିପରି ଏବେ ଚାଲିଯାଇଛି 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସରେ ମେଗା ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର। ଦେଶରେ 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାକି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୋଡ୍ ଶୋ ଏବଂ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଶର 8ତକ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ମେଗା ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଲିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନେକ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଏକାଠି ହେବେ। କଂଗ୍ରେସର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟିର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଶିବସେନାର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, NCP ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ଏହି ରାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ
ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି କୃଷକଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ EKYC କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ EKYC କାମ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 20, ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଏହି ଦିନ ଖେଳିବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ତଥା ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୁଏତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବେ ଛେତ୍ରୀ। ଅବସର ନେବେ ମେ 16ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଛେତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ 6ରେ ଖେଳାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା 20ଟି ନ୍ୟୁଜ୍। এইভাবে নিউজ প্রত্যেক দিন দেখা এই চ্যানেলটি নিহতি ভাবে সবসক্রাইব করুন এবং কমেন্টে যাই লিখি দিও জয় জগন্নাথ, জয় ভারত, জয় হিন্দ।